बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सराज मोहम्मद फ़हीम और 15 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कमचे द पेखौर न शुरू शव्यो और डी चौक के धरना वर्कोलो ऐलान शव्यो। अगर डी चौक तक उन रसेद ब्लू एरिया पूरे और रसेद हो डी चौक ता अगर वले उन रसेद और दे टोला लारा के आखिर सवजवा चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खपल हदफ आगा से हासिल न क सिंग चे अगवी तमाकोला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगा वक्त के खुदा दावा कोला चे दा यो कामयाब लॉन्ग मार्च थे और अगवी ता इस किस्म मसला न वा अगवी पा जरगुनो ना पलकुनो तादाद के खलक रईस थी दी खो अगवी ता हम पता वा चे दा मार्च आगा से कामयाब न दे सिंग चे अगवी तमाला रला। दागिना पस इमरान खान साहब वापस पेखौर तर आ गए और पेखौर के दरवाजे उड़ान दे यो कोर कमेटी मीटिंग शेवे दे आगे मीटिंग के दा खबर मखे तरागली दी चे जमुंगा दगा लॉन्ग मार्च सही नो मुंगा तैयार नो जमुंगा खलक आगा से नदी रावते सिंगा चे मुंगा तमाला रला। इमरान खान साहब सिंगा चे वे जब लकुन खलक रउबास हम आगा से जरगुन खलक हम रउनवतल और पंजाब ना तो न जाता गिला वा चे पंजाब के लीडरशिप मुंतखकारा न शोचे कम वर्कर्स रावती दी आहो रउतल हो आगा लीडरशिप लेस मतलब बगैर क़यादत खलकू और अगवी बांधे तशद्दुद शवे दे आगा से पास सिंध किम दगा मसला वा खुदा खैबर पख्तूनख्वा न गिला दा वाजल तक क़यादत मौजूद हो तब तक इमरान खान साहब मौजूद हो वज़ीर आला मौजूद हो MPAs मौजूद हो MNAs मौजूद दल तवल खलक नदी रावत नो भी लिखीगी चे मुख्तलिफ MPAs और मुख्तलिफ MNAs कम चाहूँ ता टास्क हवाला शव्यो चिकम यो इनिशियल टास्क हो चिकम पहला टास्क हो दागे मुताबिक अगवी तवीली शव्यू चाहूँ बा सलोर ज़रा खलक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च तपाला रउबासी आगा खो अगवी असन नशो हासिल लवले ब्या अगवी ता टास्क में लौशो चाहूँ बा 1000 लगा सिर्फ ज़र खलक बा हर MPA रउबासी खुदा का रिपोर्ट चिकम दे वक्त के इमरान खान साहब तब पेशे दे सूबाई क़यादत लखवा वज़ीर आला महमूद खान साहब और सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पखवाने वज़ीर आला पर सटक से टास्क हवाला शव्यो द आगे रिपोर्ट तरमाखा जरिए दा वही चे आगे के द आगे MPA और MNAs नमूना दी कम चे पा दगे लॉन्ग मार्च के सिर्फ नुम द पारा अल्ता शरीक शू मतलब अगवी दगे लॉन्ग मार्च सराख पल खलक नदी रावस्ते खलक अगवी सरा नौ और ज्यादा पा दगे लॉन्ग मार्च की अगवी जानजानी वा सिर्फ अगवी पखपल रावती हो दगा लॉन्ग मार्च चिकमा कामयाबी इमरान खान से यादई लास्त नशवा दागे वजदा हम वा चागवी सरा वर्कर आगा से नो सुमरा चागवी तमाला डेर दसे MPAs MNAs और मिनिस्टर्स ता सूबाई वजीरान ता चागवी प यो इंटरचेंज बांधे वरल और पबल इंटरचेंज बांधे रउतल तसुड़े रोकड़ी दी इमरान खान से मुलाकात करे दे जाना और खुदरे दे और बिया अगवी गैब शिवी दी दा रिपोर्ट हम इमरान खान से मिलो शवे दे और दगा कोर कमेटी मीटिंग नपस इमरान खान साहब इंतहाई दा गुस्से इजहार करे दे चे दगा खलक कम चे पेखौर के वज़ीर आला हाउस के नास्ती और मासरा मुलाकातू न कई अगर बा उस नोर मासरा न मिलावीगी और अगवी बा पा फौरी तो का बांधे दगा द पेखौर न उजी और वापस बाख पलो हल्को तजी दा खलक इमरान खान से वापस पलो हल्को ता लेगल और आ हल्को ता वेनाशवा चे अगवी दे उस नोर पर पेखौर के न पाती की मतलब आगा हिदायत जारी कृषि दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशर लखवा चे अगवी दे योजल ब्या मोबिलाइजेशन कैंपेन शुरू की कारकुन दे मुतहर्रिक की वजह जोर पर खैबर पख्तूनख्वा बांधे दे और खैबर पख्तूनख्वा ना हम खलक आगा से न रउजी सुमरा चे अगवी ता तमावा दे सरा सरा दो बड़ा फैसला हम मके शरागले दा और आगा फैसला दादा चे इमरान खान से बा उस पखपला दगा लॉन्ग मार्च हवाले सरा सुमरा हम कैंपेन हुई आगा पखपला लीड कई मुंगा कतल द तेर दगा दोरजो के दनना इमरान खान साहब अवल लाड़ 400 देता अलता यो वर्कर्स कन्वेंशन शो और नन अगवी लाड़ द लॉयर्स कन्वेंशन कम च द पेखवर निश्तर हॉल के आगा ओशो आगा हुई खिताब करे दे दगे लॉयर्स कन्वेंशन ता अगवी वेना हम करे दा खबरें हम करे दा वेना करे दा अगवी चे कम दे वक्त के इस्लामाबाद के मुंगा लॉन्ग मार्च लतली वगैरह पारा मुंग तैयार न तैयार मतलब अगवी दा वही चे मुंगा कम तशद्दुद शेवे दे आगा इंतहाई सख्त आगे गंदना अगवी करे दा अभी ले दी चे मुंग खुदे तैयार न चिंग तशद्दुद की मुंग हो पुरमन खलक हुआ मुंग पुरमन एहतजाज दा पा रवानो मुंग मांदे शेलिंग शो दमुंग सारा माशुमानु जनानो और मुंग त लारे बंद एकड़े शवे और दा टोले लारे चिका में बंद एकड़े शिवी दी अगवी दे खबर और मुंग पारा तैयार मल्क के इंतशार खतरा वा द वेना वा द पखवानी वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चे जक़ वापस रा लमा खलक उमदा का सवाल की बार बार चाखिर इमरान खान साहब बोले द इस्लामाबाद ना वापस रा गया गदा ऐलान करो चे जब डी चौक के केनम धरना बवर कुम खोगा ब्या हम वापस रा गई दा वेना उकड़ा चकला मुंगा रहो तू मुंग में तकरीबन 35000 शेल अगु वही चंग माने फायर करे शिवी दी और आगा द पुलिस और रेंजर्स लखवाश फायर करे शिवी दी और पंजाब पुलिस अगु जिक्र हो च अल तक जमुंग चकम का कुनान दी पागुई बांधे हम तशद्दुद शेवी दे
وایي ذکر وکړ چې دغه شل استعمال چې موږ باندې شوی دی هغې کې دننه څه خاص قسمه شل دي او دا شل خو څوک په دهشتګرد باندې هم نه استعمالوي کوم چې په زنانو او ماشومانو باندې استعمال شوی دی. سره ذکر وکړم چې زه ځکه واپس راغلم چې خلک غوسه و زما چې کوم ورکرو هغه هلته کې د فورس مخامخ ولاړو او هلته کې بیا ملک تقسیمېدو یا ملک کې د انتشار خطره وه ځکه ما دا فیصله وکړه او زه واپس رالم. دا د عمران خان صاحب وینا وه خو اوس خبرې مخکې ته را روانې دي چې دننه خبره دا هم وه چې خلک ډېر زیات کم وو هغه ورک فورس نه و هغه لیبر فورس نه و یا هغه کارکنانو فورس نه و کوم چې هلته کې پکار و څومره خلک هغوی ته پکار و چې هغه ځای ډک شوی وې هلته کې موجود وې خبره 4 لکو خلکو شوې وه بیا خبره 1 لک ته راله او خبره بیا 50,000 ته هم ونه رسېده. خلک ډېر زیات کم وو چې کومې لارې بندې وې هغې کې بلا شي خلک څنګه مونږ ذکر وکړو زمونږ نه دا د ذریعو تر مخه وینا ده چې پاکستان تحریک انصاف خپل ایم پی ایز او ایم این ایز واپس تللی دي هغوی لاره په نیمه کې پرېښې ده او هغوی بیا سر ته نه دي رسېدلې نو بیا به ورکر څنګه هلته رسي. څومره ورکرز هم تلي هغه صرف او صرف عمران خان سره تلي خپل پارټۍ قائد سره تلي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان وزیر اعلی پخوانی خټک صاحب دا ټول هغوی سره دې وخت کې په دې لانګ مارچ کې شریک وو او هغوی هلته کې ځان رسولی و خو خلک هغسې نه و. دې سره سره د پنجاب حوالې سره وینا دا وه چې هلته کوم مشران وو هغوی هغسې بهر رو نه وتل. شفقت محمود صاحب د هغوی طبیعت خراب دی دې وخت کې هغوی داخل دي خو هغوی هم هغه سر سره لیډ نه کړل او دې وخت کې د پنجاب چې کوم دې وخت کې مشري دغه پارټۍ هغه ورکړې شوې ده شاه محمود قریشي صاحب ته چې هغه ټول امور ګوري. دې سره سره پاکستان تحریک انصاف چیئرمین یو بله وینا هم کړې ده او هغه دا ویلي دي خپل پارټۍ کارکنانو ته او د پارټۍ سوشل میډیا ټیم ته چې څومره خلکو باندې تشدد شوی دی په دې ټول مارچ کې دننه څومره خلکو کره چاپې وهلې شوي دي څومره خلکو باندې ډزې شوي دي څومره خلک دې وخت کې شل سره زخمیان شوي دي یا اوچت کړی شوي دي د هغې ټولو نه انټرویوز وکړئ او دا ټولو ته یو دستاویزي شکل ورکړئ مطلب یو رپورټ تیار کړئ چې موږ دغه رپورټ راوالو او څومره دې وخت کې د انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمونه دي د هغې مخې ته موږ هغه رپورټ کیدو هغې سره سره موږ به دغه رپورټ خپل عدلیه ته او چې کوم دې وخت کې پارلیمان دی یا څوک هم ذموار کسان دي هغې مخې ته دا وګورئ زموږ ورکر سره دا هر څه شوي دي. دې سره سره نن وینا وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم کړې ده او هغوی په خپله کې دا خبره کړې ده چې دې نه اول مونږ تیار نه وو مونږ یو پر امن مارچ دپاره اسلام آباد ته روان وو او مونږ باندې هلته کې شلنګ شوی دی هغوی ډېر زیات سخت لهجې استعمال وکړ رانا ثناء الله حوالې کوم چې داخله دی ولې چې هغوی لخوا هم سخت خبرې شوي دي او دا اعلان کړی دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب چې زمونږ څومره ورکرز په دغې دھرنه کې په دغې لانګ مارچ کې په حق رسېدلي دي د هغې کیس هغې کې به 302 پرچا مونږ په فیډرل ګورنمنټ باندې کوو وې چې اوس ته عمران خان صاحب مونږ ته حکم وکړي کال دې ورکړي زه به د خیبر پختونخوا فورس استعمالوم د وفاق خلاف. وزیر اعظم حوالې سره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا خبرې تاسو غورې دی منټل کیس دی هغه ذهني طور باندې هغه ټیک نه دی او رنګیله دی د پاکستان وزیر اعظم دا د هغوی وینا وه او خیر دا د هغوی سیاسي خبرې دي که کومه خبره هغوی وکړه هغه دا وه چې زه به دا فورس استعمالوم د خیبر پختونخوا فورس به زه استعمالوم د وفاق خلاف او وفاق به که هغوی هلته نه فورس استعمالوي موږ به هم فورس استعمالوي او موږ سره د هغې قانوني حق هم شته هغې سره سره یې وینا وکړه چې کوم مونږ کارکنان په حق رسېدلي دي مونږ د هغې دپاره د انصاف لایرز فورم ته وینا کړې ده چې هغه دا ټول کیس وګوري څومره هم د هغې کاغذي ضرورت دی دستاویز دي ارې تیار کړي او مونږ به د دې په بنیاد باندې بیا کیس فایل کوو فیډرل ګورنمنټ خلاف چې هغوی زمونږ کارکنان وجلي دي 302 پرچه به په هغې باندې کوو. وفاق هم دا ویلي دي چې هغه به د خیبر پختونخوا خلاف دا ټوله قانوني کاروایي کوي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا خلاف د ناول د مسلم لیگ نون ایم پی ای صوبیه شاهد بیبي په نیب کې درخواست ورکړی دی چې هغوی خپل هلیکاپټر عمران خان ته ورکړی دی او هغه خپل مقصد دپاره استعمالي لګیا دی سرکاري وسایل استعمالي لګیا دي. نن د ټول معامله کې دننه کوم چې دا معامله وه خیبر پختونخوا وزیر اعلی او بیا مونږ وکتل عمران خان صاحب خطاب وکړو د ټول عرصه کې خیبر پختونخوا او وفاق یو بل ته مخامخ کاره شو خو اصل خبره دا ده چې اوس به عمران خان صاحب د پېښور نه وځي خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې به هغه اوس جلسې کوي. پهله جلسه هغوی په 2 جون باندې په شانګله کې ده هغې نه پس د هغوی بله جلسه په 3 جون باندې په بونیر کې ده او شپږ ورځې د هغوی په 31 مئی باندې پوره کیږي. سبا شپږمه ورځ ده نن 15مه ورځ ده چې کومه هغوی په 25 مئی باندې د شپږ ورځو ډیډ لاین ورکړی څه ورګري وایي چې نه ډیډ لاین په 26 مئی باندې نو که 26 مئی وي نن یې 4مه ورځ ده سبا به 15مه ورځ وي او په 1 جون باندې به شپږمه ورځ وي.
सूबाई हुकूमत दा एलान हम कड़ो चाहे बा 1 जून बांधे खपल बजट पेश कई। बहरहाल आगा खबर हम पाते शुआ बजट हम लाड़ 10 जून न पस शो 11 या 13 जून खो 2 जून बांधे शांगला और 3 जून बांधे बुनेर दे वक्त के दा अप्रूवल वर्कडे शेवे दे चे इमरान खान साहब बा अलता जलसा आम ता खिताब कई लसरवान दे खबर दावा के तरागे चे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा फैसला चाहे बा खपले इस्तीफागा ने दा कौमी असम्बली ना वापस रा अखली और आगी बा कौमी असम्बली की कीनी खुलक साथ अवल मुंगा कतल बखवाने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ट्वीट होकर कि बिल्कुल ना मुंग बा खपले इस्तीफागा ने वापस नाखलू और मुंगा पर एहतजाज बांधियो मुंग बा वापस नजू मुंगा दगा हुकूमत दगा असम्बली न मनू और मुंगा फ्रेश इलेक्शन गवाड़ू द इमरान खान साहब दगा जलसे द आगवी वर्कर मुतहर्रिक कुल द पारा कैंपेन दा वाजे कई कि दागवी उस मकामी क़यादत बांधे इस किस्मा एतमाद निश्तरे खैबर पख्तूनख्वा MPAs नाकाम शू आगार सकोलो की कम चे इमरान खान साहब देने तमाकोला जका खान साहब पखपला उस मैदान तक उजीगी लगा दे स द आगवी प्लान दे और सिंगा बा आगा वर्कर्स मोटिवेट कई जान सर बेयोजे कई एवढे शांत मेना पस ताज़ापुराम के उजल बिहार के लिए वायु और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब पखपला मैदान तरवत मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स वर्कर्स कन्वेंशन जलसे अगवी शोरोक ले देना गुरु चेपी निश्तम मई ना अवल चिकला अगवी मुल्तान के जलसा उकड़ानो आगे नपस सलोर पिंजर जे अगवी इस किस्मा अवामी गैदरिंग आगा से उनक सिंग चे उस दे वक्त अगवी कई लग्या दी ज्यादा अगवी द पार्टे मशरानो सरा कारकुनानो सरा चिकम द पार्टे ऑफिस होल्डरू या ऑफिस बेररू अगवी सरा मुलाकात करो MPA सरा MNA सरा अगवी ने फीडबैक रहा कि मुख्तलिफ इलाकों के दरना सूरत हाल सदे खुदा लॉन्ग मार्च न पस उस इमरान खान से पखपला बाहर रहुआ तो मुकतल चे पेखौर के दरना ब्या आगे न पस 4 सदा ब्या मुंगा ओ कतल चे अगवी नन पेखौर की ओजल ब्या वर्कर्स कन्वेंशन था लॉयर्स कन्वेंशन था खिताब को और ब्या अगवी शांगले तरवांदी बुनेर तरवांदी मुख्तलिफ सीमों के अगवी दे वक्त के वर्कर्स मुतहर्रिक कई लगा दी जनूबी अजला तबा होमजी हजारे था ब्या मुंगुरू मलकंड डिवीजन मुख्तलिफ इलाकी दी अल तक अगवी मसरूफियात बस सुई और दे वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरना MPAs MNAs ता टास्क हवाला शे खबर को दे वक्त के मुंगजा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी इत्तलात ज़ाहिर शाह तुरू साहब मौजूद दे सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम रागा सर यो खुदा चिदा खान से बाहर रावतल और दुमरा पार्टी मोबिलाइज कोल चार्ज कोल वर्कर मुतहर्रिक कोल सब आया सब वजह खान से पखपला रहुत और कमांड पखपल्लास के वागश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस संग पता दा चे द खान की कम बुनियादी तौर द टून न मजबूत कर चे कम दे अगर खैबर पख्तूनख्वा दे और दा उस नने दा देर मख के नदे नो खैबर पख्तूनख्वा खलक के कम दे अगर बेपनामी न कई खान से सरा और द खान से चूंकि हुकूमत के ऑर्डर ज्यादा मसरूफ को नो अगर प्रॉपर्ली चे कम दे अगर शांति नो और प्रेशर नो अगर दा मुख्तल चीज द खैबर पख्तूनख्वा हर जिले ता और हर जेत हजलार शमा और जमा खल्क सरा मुलाकात मुशी खल्क सरा बराह रास्त मुखातिब शमा नो सर कम जेत वजी लकदा शांगले और बुनेर खबर हम खतराला नूर प्लान दे कम इलाकी दी जी कम जैन आगे न दिले नो आगे दा आगे पर टारगेट बांधी थी लकमुगा आगे जे खा मखालर लक रूटीन के खलक गट कोट जैन दलार सी और आगे दूर दराज दगत कमिनो आगे लग गवंते वरस्त पार्टी सी नो जी दा ख्याल थी हर सुमरा दिले इलाकी दी टोलो दा खान से कम दे आगे दे टुकी आवाम सरदा आगे बहरास दा आगे खबरात करोची और द मौजूदा सूरत हाल नागी खबर की सही और दा तो सर चे चिकम दे वक्त के मुंगसरा सलोर नवी MPAs दी द्रिसलवेख मुंगसरा सलोर सलवेख MNAs दी खैबर पख्तूनख्वा के अगवी दा कम टास्क हवाला शवे दे गुरु जी मुंग टोलो दा वेली तासु टोल ची कम दे पखलो हलको के पलो आवाम सर ते और मुमकिन तिरातुन के देर दे ची कम दे मुगा दोबारा चूंकि तासु पता दा ची मुंगा सुप्रीम कोर्ट तरवानियो ची द योरे अप मुंग वापस ची मुंगा दे पर कि ओपरामन तेरी कुछ चलो अर्ली तंपा मुदाखलत खिलाफ और पाकिस्तान के अलावा किमियत से कम दे आगे बाल दस्ते गफार तो
اوس چې موږ په هغې باندې کوم دغه کوو نو په هغې کې خان صاحب بنیادي طور دا ټولې خبرې چې کوم دي نو دا د دې لپاره هغه ټول جهد چې دی نو هغه کوي او هغه وایي MNAs MPs ته وایي چې دې لپاره به تاسو خلکو سره رابطه ساتئ چې زموږ کم ټایم موږ کال ورکړو د انشاءالله زموږ په پلان کې دا شته خان صاحب پروګرام کې دا اول دی چې موږ به چې کوم زموږ نیمګړ لانګ مارچ پاتې شوی دی چې موږ دغه مختلف شي ادارو تر موږ چې صحیح سر دا راته ووایه چې کوم MPAs چې کوم رپورټ خان صاحب غوستی و چې څومره خلک هر MPA راوستی دي او لانګ مارچ کې وو چې کوم MPAs خلک راوستو کې ناکامه وو یا لږ خلک ورسره او د لانګ مارچ بالکل نیمه نه غیب شوي وو د هغوی خلاف څه کاروایي پلان دی هغوی به آیا دوباره څه ټاسک ورکړی کېږي یا څه کاروایي به خلاف کېږي بالکل چې داسې ده چې زموږ خلکو مې چاته د پاره بنا شي وجوهات دي او ټایم هم ورته خلکو ته کم ملو شوی و نو دې ځل به ان شاء الله هر څړي خپل کوشش کوي او دا دې خان صاحب هم نوټس اغشتي دی د پټه مرګري هم خپل هم دا خبره په قرار چې په نوټس کې دا چې زموږ کم کده خلکو چا سره کمی راغلي او یا مطلب دا چې په مختلف وجوهاتو باندې خلک مو تر هغه تعداد کې نیت لري شوی څنګه چې زموږ ایکسپیکټیشن او باغی باندې خان صاحب خو د خیبر پښتونخوا نه بیا هم ډېر زیات خوشاله لري چې زموږ څنګه خلک هغې سره اوتي دي او څنګه په هغه باندې مین دي خو بیا هم هغه دا وایي چې دا کوشش دی نور هم ډېر پکار دی او نوجوان سبقت چې کم دی نو هغه مخې ته راوستل دي چې هغې خپل مضبوط کردار ادا کړي نو سر هغه MPAs ته یو بل چانس مطلب ملاو شو چې خلک ته راوباسي او پولیټیکل انګیجمنټ دې وکړي نو ګوره دي خلکو روغ دي خو څه خلک ډېر لرې دي څه خلک ډېر نږدې دي ګوره زموږ دا سټرټیجي چې کوم دی د لانګ مارچ دا د اسلام آباد ته تلو ده په دې باندې په مختلفو شکلونو کې په دې باندې به غور غور کېږي په دې شکل کې چې ولې چې ټول پاکستان دی کې دا لا په دې باندې فاینل خبرې نشته خو چې په ټولو ښارونو کې دی هر یو ښار په یو ورځ باندې خلک روزي او خپل د کراچۍ خلک بسنګ اسلام آباد ته راځي نو په مشکل او څومره سفر وکړي په کار دی چې په هغه ورځ باندې په ټول پاکستان کې یو داسې پلان هم کېدي چې ټول ښارونه دې په یو ورځ باندې بند کړی شي او هلته او هغه احتجاج په هغه ښارونو کې په غټه پیمانه باندې دا یو تجویز ته تجاویز ته انشاءالله ډېر زر به د هغې باره کې زموږ مرکزي کوم کور کمیټي چې دا هغې به فیصلې کوي او تاسو سر څنګه ووایي چې خلک د خان صاحب په نوټس کې دي نو مطلب خلک به بیا ایکسټرا ایفرټ کوي چې دې ځل مونږ کسان زیات موبلایز کو او زیات خلک چې کوم دی موټیویټ شي ګوره جي خان صاحب چې دي که نه هغه همیشه متحرکي په خپله 24 ګنټې هغه په یو سټرګل کې هغه د ټولو خلکو نه هغه دا توقع ساتي چې زما ټیم خلک چې کوم دي زما ټایګرز چې کوم دي هغه به هر وخت یو متحرکي او لکه یو غټ کردار به ادا کوي نو په دې کې څوک هم کردار نشي ادا کولی نو په خپله شاته پاتې کېږي او دا راته ووایه سر چې کوم دا پلان دی دوباره د لانګ مارچ خان صاحب د شپږ ورځو ټایم ورکړی نو آیا شپږ ورځې پس به بیا تاریخ ورکړی کېږي نو پوره خیبر پښتونخوا کې به دوباره جلسې کېږي جلسونه به کېږي کارکن دوباره موبلایز کولو ټاسک به هم بیا حواله کېږي نه جی دا خو ګوره جي کنټینیوس یو پراتس شروع دی مونږ ته خان صاحب ویلي دي مسلسل بلکې دا یو مسج دی چې تاسو خپلو حلقو کې خپلو خلکو سره رابطه ساتئ او خپل خلک هر وخت همه وخت تیار ساتئ لہذا دوباره د بل څه متحرک کولو ضرورت نشته همدا سلسله به مسلسل جاري تر هغې پورې چې کله پورې موږ خپل ټارګټ نه اچیو او دا جلسې به سر جنوبي اضلاعو کې پېښور کې چارسده کې دا به ټولو کې کېږي هر ضلع کې به جلسه کېږي ان شاء الله تعالی په ټولو ضلعو کې ټایم وي دا هم کېدای شي چې دا سلسله پنجاب کې شروع کړي صحیح ډېره شکریه ظاهر شاه تورو صاحب تاسو موږ سره څنګه ذکر وکړ چې هر MPA MNA ته کلیر وینا شوې ده چې هغه دې تیار اوسي دغه جلسې دغه جلوسونه به هغه مسلسل کیږي او اني ټایم مطلب کله هم کال ورکړی کیږي ذکر وکړ چې هر ضلع کې به عمران خان صاحب جلسه کوي هر ضلع خیبر پختونخوا کې 35 ضلعې دي که روزانه یوه جلسه هم کوي نو دا هم څه د پاسه میاشت په دې کې تېرېږي نو مطلب دا چې لانګ مارچ کیسه بیا خوږ د ځي خو چې کله هم لانګ مارچ کوي ویلې کېږي چې پیغام ورکړی شوی دی چې لانګ مارچ به اوس ځکه نه کېږي چې حکومت به را روان وخت پورې ایثار وي ولې چې فیډرل ګورنمنټ دې وخت کې د تیل قیمتونه هم زیات کړي دي او هغوی د بجلی قیمتونه هم سیوای طرف ته روان دي نو پاکستان تحریک انصاف
د لانګ مارچ کم تیارې دی د هغې حوالې سره به سبا نه بل سبا نور هم تصویر کلیر شي چې آخر پارټي کوډ څه غواړي پارټۍ ته آخر او هغه څنګه مخې ته ځي چې کم کسان خلک راوستو کې ناکام او نوټس کې دي د خان صاحب او هغې ته پته را چې کم کس څونه کسان راوستي دي نوټس کې راوستې شوي صوبایي قاعده د ذمواري ده خو هغې نه پس به اوس هغوی څه کار کوي څه ذمواري ده چې هغه به هغوی پوره کوي تاسو به هم د نه خبر ساتو خو خبر دا هم دی چې وفاقي حکومت اچانک 10 روپے لیټر پیټرول ګران کړل او ویل کېږي چې 10 روپے لیټر به نورم ګرانیږي 9 روپے به بجلی فی یونټ ګرانیږي 2 یا 3 روپے اول او بیا هغې نه پس به نوره هم ګراني راځي پیټرول قیمتونه ټول پیټرول ډیزل کیروسین آیل هر څه ګران شوي دي د دې اثر به په ولس باندې څومره راسي په دې به خبره کوو یو وړې شان دمې نه پس تاسو پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو او څنګه چې لانګ مارچ ختم شو عمران خان صاحب دا کال ورکړ چې مونږه واپس ځو لانګ مارچ به نه کوو دھرنه به نه کوو خبره ختمه شوه وفاقي حکومت هم تیار ناستو او په سبا باندې هغوی پیټرول ګران کړل دې وخت کې پیټرول قیمت او ورسره څومره هم پیټرول مصنوعات دي که ډیزل دی که کیروسین آیل دی د خاورو تیل دی هغه هر څه ګران شوي دي او صرف پیټرول 10 روپے ګران شو 180 روپے او څه ځایونو کې هغه 182 روپے ولې چې هغه د ډیپو نه څومره لرې کېږي هغې زیات کاسټ اخیستی کېږي 2 نه 3 روپے هغوی اضافي اخلي د دغې پیټرولو حوالې سره او دغه 2-3 روپے پیټرول چې ګران شي نو د هغې د وجه نه مونږ ګورو چې روټۍ هم ګرانېږي مونږ ګورو چې چینی هم ګرانېږي مونږ ګورو د خوراک هر څه ګرانېږي خو چې 10 روپے ګرانې راغې په پیټرولو کې نو بیا به د خوراک سامان څومره ګرانېږي او یو عام ولس ته به هغې څومره اثر راځي او صرف 10 روپے نه دي دې نه پس 10 روپے نورې هم دي پیټرول به 210 روپو ته رسي دا وینا ده د مختلف ذریعو او دې وخت کې مونږ سره ډاکټر زلاقت صاحب موجود دی د پېښور یونیورسټۍ د اکنامکس ډپارټمنټ چیرمین هم دی او کافي جوور نظر لري په دې ټولو امورو باندې تاسو شکریا تاسو موږ ټایم راکړ ډاکټر صاحب 10 روپے یو پیرا او اوس 10 روپے نور آیا د مهنګای یو طوفان را روان دی موږ تیار اوسو ورته السلام علیکم ډیره مهرباني ټولو نه اول خبره خدا دی چې زه تاسو نه یو سوال کوم دا حکومت بدل شو آیا زموږ د عام خلکو په ژوند باندې څه اثر پرېوتو هغه خبرې چې کله دا نن حکومت کې په اپوزیشن کې و دي د ګرانۍ حوالې سره یا د IMF د پروګرامز حوالې سره د آیل پرایسز سیوا کېدو حوالې سره کولی هغه نن دا اپوزیشن چې په هغه وخت په حکومت کې نه کوي مونږ خپل ځان ته په قتل پکار دي چې یاره ولې مونږ د یو خاص طبقې علاکار جوړ شو د هغې دپاره بیا چې کوم دی نو زنده‌باد او مرده‌باد چغې وهو دې ټولو بدلېدو سره ما مخکې څو ځل تاسو پروګرام یاده کړی دی چې صرف د یو څو کسانو په ژوند باندې اثر پروزي کوم چې د کرسۍ او د ټیبل یو سایډ ته ناستي نو هغه بل طرف ته لاړ شي هغه بل والا بل طرف ته لاړ شي زموږ دپاره هره معامله چې دی هره خبره چې ده نو هماغې څنګه چې د هغې نه مخکې یا د هغې نه وروستې ٹھیک شو اوس تاسو وایي چې دا خبرې خو چې کله مونږ د IMF پروګرام ته تلو په تېر حکومت کې دا ټول شرطونه ورسره مونږ منلي بیا وروسته چې هغې کله دا سټاپ کو نو د هغه وخت حکومت چې نو هغه چونکې هغه امپلیمنټیشن ته نو تیار د IMF سره کوم پروګرام چې کوم معاهده دي کړې وه د هغې هغه شرطونه پوره کولو ته نو تیار نو IMF خپل چې نو هغه روکاو کو اوس چونکې د پیسو ضرورت دی او دا حکومت مجبوره دی چې د IMF کوم کنډیشنز چې دي نو هغه ومني او هغې کې څنګه ما مخکې څو ځلې عرض کړی دی تاسو سره چې د هغې آسان هدف د IMF چې وینو هغه یو حکومت ته دا ښولي چې ته به کوم ځای نه ریونیو جنریټ کړې چې ما ته کومې پیسې تا ته زه در کوم چې عام راته واپس کړي په هغه پیسو باندې کوم انټرسټ پې کړې هغې هم تا سره ذرایع پیدا شي نو آسان هدف چونکې هغه یا یوټیلیټي بلز وي لکه بجلی شو ګیس شو یا آیل وي ځکه چې دا د هر چا ضرورت دی او د هغې په وجه چې کله درته هغه ووایي چې دا به دومره سیوا کړي
زما خو خپل خیال دا دی چې په پاکستان کې د فاینانس منسټر ضرورت هم نشته لري. کله چې موږ د IMF پروګرام کې تیار بجټ موږ د پاره راشي هغه راته وي چې دا کارونه وکړي موږ ورته چې بسم الله موږ به کوو او چې کله بیا کوو نو د هغه ریزلټ بیا دا وي چې د عام کس په مشکلاتو کې اضافه کیږي دغه انکم په هغه رفتار چې هغه دغه سره ریشو سره نه سیوا کیږي کم سره چې مهنګایي سیوا شي هغه باندې زیات ټیکسونه ولګي په هغه باندې چې کوم دي نرخونه سیوا شي او د هغه په وجه باندې د هغه لایف سټانډرډ چې دی نو هغه نه خطيږي. سردار ته وایي چې دا IMF چې کله دا وایي چې ته د عام ولس نه ټیکس واخلا نو آیا IMF فتدا نشي ویلې چې ستا زرعي ټیکس هم جوړیږي دا کارخانه‌دار دي دوی نه پیسې واخلا د IMF هم خپلو کې ګډ جوړ دی چې د غریب نه ټیکس اخلي د امیر نه اخلي. نه جی داسې نه ده. IMF خو د ټولو نه مخکې کم حکومت چې ورله ورځي او ورنه قرضه اخیستل غواړي او ورته دا وایي چې خپل څادر سره خپې وغځوه ستا ریسورسز څومره دي د هغې مطابق خپل اخراجات کنټرول کا او چې نه کېږي او حکومت ورته بیا ریکوست کوي چې ما له قرض پیسې راکړه چې زه خپلې خرچې پوره کړم خپل ډیفیسټ چې کوم دی نو هغه کم کړم نو هغه ورته بیا لارې هم ښیي چې یاره اوس پته چېرته نه دغه کېږي نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده د IMF په شرطونو کې به دا شرط هم شته چې یاره ته اګریکلچر ټیکس ولګوه خو آیا په پارلیمنټ کې چې څوک ناست دي نو هغه دې ته تیار دي دا د اګریکلچر ټیکس خو د 10 کالو نه زیات شو چې موږ خبرې اورو چې اګریکلچر ټیکس پي نو اګریکلچر ټیکس ولګېدو په پارلیمنټ کې هغه کسان ناست دي چې هغه خپل انټرست چې کوم دی هغې ته زیات عزیز دی د نیشنل انټرست نه او هغه کس زما په خیال باندې هغه باندې ټیکس لګول پکار دي کوم چې په دې ملک کې روزګار کوي د دې ملک نه خپل انکم چې کوم دی هغه حاصلوي دلته اوسېږي نو که هغه د اګریکلچر نه وي که د هغه تنخواداره طبقه ده نو ډاکټر صاحب بیا خو داسې عجیبه خبره شوه چې کله هغوی IMF فتوی چې کله پوره ټیکس نه لګي نه در کوم پیسې نو زموږ د ټیکس دپاره خو IMF زور اچوي خو د هغوی باندې ټیکس چې کله لګي هلته بیا IMF هم چې کوم دی زور نه اچوي او ته نرم شي چې دا خیر پر ځان ټیکس مه لګوه. خبره دا دی چې IMF خو دا وایي چې دغه کا خو IMF چې اوس دومره پورې کنډیشن دغه چې هغه نو د IMF بدنامي پکې هم راځي لکه مخکې یو ځلې د زمونږ د سینټ په باره کې د IMF یو سټیټمنټ راغلی نو بیا دلته خلکو هغه د مذمت کولو چې یاره د IMF دومره سټرانګ شو چې زمونږ د سینټ هغه د بجټ حوالې سره څه خبرې اترې وي 2-3 کاله مخکې اوس به هغه سینټ هم ډکټیشن ورکوي نو دغه شیزونه نه هم دغه کوي خو IMF دا کنډیشن ږدي چې تاسو ټیکسونه ولګوئ تاسو پرایسز سیوا کوي تاسو سبسډیز ختم کوي تاسو خپل انکم سیوا کوي ځکه چې هغه خو یو بنیادی ساهوکار دی هغه په دې کې انټرست لري چې ما ته به د خپلې پیسې چېرته نه واپس کېږي هغه خو دا چې کوم دی سیکنډري خبره ده هغه دپاره چې یاره د دې اثر څه دی ځکه چې هغه مخکې تا ته دا نصیحت هم کوي چې ته خپل اخراجات چې کم کا او خپل ریونیو سورسز چې دي دا سیوا کا او درته دا هم وایي چې یاره سپیشلی کوم غیر ضروري یا غیر ترقیاتي اخراجات دي غیر ضروري اخراجات دي نو هغه کم کا دا ټول خبرې خو هغوی کوي ځکه خو ما تاسو ته عرض وکړو چې زمونږ د فاینانس منسټر هیڅ ضرورت نشته بنایا بجټ مونږ له هغوی راکوي ځکه هغوی متوجه نه ښیي چې دلته کې ټیکس ولګوه دلته سبسډي ختمه کړه دلته دا وکړه دلته دا وکړه نو بس د فاینانس منسټر کار هغه دی چې هغه بجټ راوالي یا په پارلیمنت کې پیش کړي ډیبیټ پیش شي هغه یو عام MNA هم کولی شي صرف بجټ پیش کول دي بالکل منوان سره هغه بجټ چې کم دی نو هغه پیش کا هغه باندې ډسکشن وکړه ډیبیټ پیش شي او بیا معمولی چینجز سره چې کم دی نو هغه اپروو شي او دا صرف د دې حکومت نه دی نه مخکې چې کوم حکومتونه په هغه ټولو کې مداو نو تاسو خپل هم په یو ځل سوچ وکړئ چې یاره آیا زموږ په دې دغه کې څه فرق راغلی دی په لایف سټینډرډ کې څه فرق راغلی دی زموږ په اکنامک حالت ښه شوي دي ورځ تر ورځه بد نه بدتر طرف ته مونږ روان یو صحیح اثر دا تو چې د اثر به اوس صحیح لکه 10 روپے پیټرول ګران شو اوس ورپسې 10 روپے
نورم ګرانۍ اوړو آلریډي بندش ته په خیبر پختونخوا ته اوړه نه راپرېږدي. نن د فلورمن اسوسییشن پریس کانفرنس هم چې 2000 روپۍ به تروړه شي په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې هغه اوړه کم چې 880 روپۍ باندې یا 860 باندې په پنجاب کې ملاویږي. ډبل نه به زیات قیمتي تقریبا 250% زیات قیمت به مونږ ورکو د پنجاب په نسبت. نو اوړه به هم ګرانېږي، دوا سبزي به هم ګرانېږي، چینی پې هر یو شی به ګرانېږي. دا اوس فهیم صاحب ما ته یاد کو نه دي خو دا 1973 کانسټیټیوشن یو کلاس داسې شته چې په فوډ آیټمز باندې انټر پروینشل موومنټ کې کوم دی دا پابندي نشي لګېدی. جی بالکل او د دې خلاف زمونږ په تیر د نواز شریف حکومت چې د مسلم لیگ په هغه حکومت کې داسې یو دغه راغلی نو بیا د کې پی ګورنمنټ د آئین د هغه کلاس لاندې سپریم کورټ ته هم تللی نو که پنجاب حکومت یا فیډرل حکومت دا پابندي لګوي نو دا د کانسټیټیوشن د هغه کلاس د هغه شک خلاف ورزي دی چې هغه په فوډ آیټمز په موومنټ باندې پابندي ولګوي. نو دا خو بالکل نه پکار خو چونکې هغې بیا دا خبره ورسره هم کوي چې یاره د کې پی نه سمګلینګ کېږي افغانستان ته ځي او مونږ چې کوم دی بیا دلته په پنجاب کې شارټیج راځي. نو دا دومره ګرانې خبرې نه دي. دا که دواړه ګورنمنټ خپلو کې کینی خبرې اترې وکړي نو هغه هم چې کوم دی دا مسله حل کېدی شي. خو دلته مسله دا دی چې مونږ خپل سیاسي اختلافات دومره لرې بوځو چې بیا مونږ ته عام ولس ښېګړه. ډاکټر صاحب انفلیشن به څومره راځي؟ دغه که پیټرول 80 روپۍ ګرانېږي 210 روپۍ ته ځي نو ولس ته ځان څومره تیار ساتي؟ ولس خو چې څومره اوس تیار دی پکار دا دی چې 200% ځان نور هم تیار کړي. دا ګراني به راځي په دې بجټ کې به راځي او ضروري نه دی چې دې بجټ سره څنګه چې په پی ټي آی ګورنمنټ کې تنخواګانې یا سیوا شوي نه وي یا کمې سیوا شوي همدغه حل به د دې حکومت هم وي او کومې خبرې چې دې نن لا ډیفینډ کولو دپاره کوي دا مخکې هغه وخت کریټیسایز کول او هغې ډیفینډ کول اوس بیا هغې کریټیسایز کوي. نو عوامو دپاره پکې د ریلیف څه خبره نه ښکاري. ډېرې ځان مطلب دا دی چې مونږ د ځان تیار کړو چې ګراني به هم راځي او زمونږ حالت به هم د مخکې نه بدتر کېږي. او سر پیټرول سره د بجلی قیمتونه هم ګرانۍ لګیا دي د دې اثر به هم وي. دې خبرې له زه راتلم چې ورسره د بجلی قیمت سیوا شي د ګیس هم سیوا شي نو د دې نه صرف دا چې په ملک کې دننه به ګراني راشي عوامو ته به مشکلات وي بلکې زمونږ کم انټرنیشنل ټریډ چې کوم دی په هغې باندې به غټ اثر پروزي. زمونږ د پروډکټ پرایسز چې دي په ورلډ مارکیټ کې هغه به سیوا شي. کم مارکیټ چې مونږ سره دی کېدی شي چې دا مونږ لوز کړو ځکه چې زمونږ کاسټ اف پروډکشن به سیوا وي پرایسز به زمونږ د ایکسپورټیبل آیټم سیوا وي او زمونږ کم کمپیټیټرز چې دي هغې بیا په ارزانه ورکوي ښه کوالټي بیا ورکوي ان ټایم ډیلیوري به کوي. چې دا ټولې خبرې داسې دي چې په هغې کې مونږ فیل شوي یو نو مارکیټ به هم زمونږ نه ځي. نو کوم خبرې چې مونږ کوو چې یاره مونږ خپل ټریډ ډیفیسټ کمو او ایکسپورټ سیوا کوو امپورټ کمو نو هغه خبرې چې کوم دی هغه هم یو خوب وي ایکسپورټ به هم سیوا نشي او دا ډیفیسټ. ډاکټر صاحب اخیرنی سوال ما ته لږ د وخت کمی دی. اخیرنی سوال کم چې دا یو دیش یا دو دیش شیزونو باندې پابندي ولګېده چې به امپورټ کېږي نه چاکلیټس دي یا کراکري ده یا مختلف فوډ آیټمز دي په هغې ټولو باندې پابندي لګېدلې دې وخت کې څه به وایې په کپړې باندې پابندي را آیا دې سره به کاروبار ښه شي څه گزاره به وشي؟ ظاهره خبره ده دا کوم چې پابندي په کوم آیټمز باندې لګېدلې دا زمونږ په کم امپورټ بل دی هغې کې تقریبا $6 بلین دي او دې کې بلا ډېر څیزونه یا غیر ضروري دي او یا د بالکل مونږ ته ضرورت نشته دی او یا ډېر لګژري آیټم دي. اوس خبره دا دی چې مونږ له بچای سکول غواړي چې یاره یا به مونږ لګژري آیټم څخه کوو څو میاشتې پس زه دا وینم چې کم زمونږ دا لګژري آیټمز او دا غیر ضروري شیزونو باندې که مونږ پابندي نه لګو نو بیا هغه شیزونه چې کم زمونږ د ژوند لپاره ضروري دي نو هغه اسنشل آیټم یا نیسیسټیز چې کوم دي نو د هغې د امپورټ کولو قابل به هم مونږ نه یو. مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې خپل ضروري شیزونه چې کوم دي هغه امپورټ کړو خپل ژوند پې آسان کړو یا خپل ژوند پې روا دوا وساتو. صحیح ډېر شکریہ ډاکټر زلاقت خان صاحب مونږ سره موجود اوسئ. هغوی ذکر وکړ چې دغه په امپورټ باندې پابندي ډېره ضروري ده
مونږه په دغه باندې خبره هم کړې وه تقریبا 130 نه زیات آیټمز دي هغې کې موبایل فونز هم شامل دي هغې کې دا مختلف خوراکي سامان هم شامل دی کوم چې ضروري نه دی کپڑا هم پای کې شامله ده زموږ لوکل امر سشتا دی کې دوه خبرې کېږي چې کله په امپورټ باندې پابندي ولګي نو ډالر د پاکستان نه بهر نه ځي څنګه فاینانس بل وایي چې کم پابندي را تقریبا 6 ارب ډالر دی کې بچ کېږي زموږ تقریبا 40 ارب ډالر دی وخت کې ډیفیسټ دی نو دا 6 ارب ډالر به کمې راځي دا بله فایده به دا وي چې دغه شیزونه که زموږ د ضرورت وي لکه موږ د موبایل فون خامخا پکار دی نو بیا لوکل مینوفیکچرینګ شروع شي لوکلی خلک مجبورا د هغې دپاره یو مارکیټ دی د هغې فایده اخلي د هغې دپاره هغوی بیا خپله مشینري راوړي کارخانه لګوي لیبر هغې کې انوالو کېږي نو لوکل په دې باندې کار کېږي کپړه ده هغه به هم لوکلی شروع شي که د پیشوګانو او د سپو خوراک دی اب هم د باره نه راځي لوکلی به جوړېږي دا هر څه انډسټري ده او دغه انډسټري بیا ځکه وده خوري چې کله بهر نه سامان ایثار شي دغه دې وخت کې فیصله شوې ده ایثارېږي به په دې فیصله باندې څومره وخت دا غټه خبره ده خو ولس باندې به بوج راځي 210 روپے پیټرول به رسی او د هغې ګرانې بوج به په تاسو په موږ باندې راځي ولې چې دا کور کوم به چې مخکې په 60 زره کې چلېده اوس په 40 زره نه چلیږي او چې کوم د وخت ګرانې دی وخت لهر را روان دی دا به 50 زره هم نه چلیږي ځان دپاره وسایل جوړول دي چې دا کور به آخر چلو څنګه یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه غټه د بجلی فراهمۍ کمپني پېښور الکټریک سپلای کمپني هغې ته یو غټه مسله دا وه چې هغوی سره کم ورکرز وو هغه یو غټ تعداد کې ریټایر شوي وو بیا د هغوی د بھرتی مسله وه دې نه اوله هم هغوی کافي کوشش کړی خو هغسې بھرتي نه کېده او دې ځل هغوی دغه بھرتی لپاره تقریبا 400 او 800 نه زیات سیټونه وو هغه هغوی اناونس کړي او د هغې دپاره 3 میاشتو کې دننه ټول د ټیسټینګ عمل مکمل شوی دی دا ټیسټینګ کړی دی د پېښور یونیورسټي اف انجینرینګ اینډ ټیکنالوجي د خوا دا یو سرکاري یونیورسټي ده او پهله ځل یو سرکاري ادارې ته دا ذمواري حواله شوه چې هغه د دغه ټیسټونه حواله کړي دا ټیسټونه دې وکړي دې نه مخکې موږ کتلي دي چې بلا شي پرایویټ ټیسټینګ ایجنسیانې دي هغوی کله هم ټیسټ وکړي پیپر د هغې نه مخکې په واټساپ باندې اوټي خو دغه چې کوم ټیسټ شوی دی ویلي کېږي چې دې کې په یو ورځ باندې 28 مئی باندې اخرنۍ ورځ وه ټول ټیسټونه کنکلوډ شوي دي د 1.5 لاک نه زیات خلک په هغې یو ورځ باندې هغه ټیسټینګ کې هغوی راغلي دي او هغوی په دې کې حصه اخیستی را چې کوم دې وخت کې آفیسرز کیټګري ده هغې دپاره د خیبر پښتونخوا سره پوره پاکستان کې کراچي کویټه ملتان لاهور اسلام آباد کې دې ټولو کې سنټر جوړ کړی شوی وی هغې کې ټیسټینګ شوی دی او د خیبر پښتونخوا 12 ضلعو کې هغې کې چترال دیر سوات مردان نوخار صوابع مانسهره ابټاباد پېښور کوهاټ بنو او ډی خان په هغې کې دغه سنټر جوړ کړی شوی او په یو ورځ باندې ټیسټونه شوي دي ټیسټ کېدو سره بیا په 250 مطلب 250 غنټې 48 غنټې 2 ورځو کې دننه هغه ریزلټس هم اپلوډ کړي شوي دي او دا هر څه سرکاري یونیورسټۍ کړي دي کوم چې دې نه مخکې نورو ادارو به کولې نو اکثر له به هغې کې مسلې راتلې دا چې کوم ټیسټونه شوي دي چې کوم هر څه مخې ته راغلي دي هغې کې دننه ظاهري خبره د پیسکو کار و پیسکو د هغې پوره مانیټرنګ کړی دی ایوالویشن یې کړی دی او هغوی هم دې حوالې سره کافي پازیټیو رسپانس دی چې دا ټول کار کم چې دې وخت کې یو ټي کړی دی ډېر بهترین طریقې سره شوی دا کار چې کوم دې وخت کې مخې ته راغلی دی دې حوالې سره ډېر ځله په دغه پلیټفارم په نور پلیټفارم موږ خبره کړې ده چې دغه سرکاري ادارې د رامخې ته شي او هغه د پخپله دا کار وکړي او دا چې کوم پرایویټ ادارې دي د هغوی دا ټول دوکان به بندېږي ولې چې د هغوی پیپرو باندې هم الزامات لګي هغوی طریقهکار باندې هم الزام لګي سرکار به یو شفاف طریقې سره دا ارسو وکړي زمونږ بلا شي یونیورسټیانې دې وخت کې فاینانشل کرنچ سره مخ دي هغوی سره فنډز نشته پیسې نشته خو یو ټي یو سټیپ واغشته او دا وې چې دغسې مونږ خپل ریونیو جنریشن کولی شو مونږ ته چې کومې پیسې پکار دي خپل یونیورسټي چلولو دپاره هغې دپاره مونږ دغسې بلا شي پروجیکټس راوړي شو تاسو وکتل چې په یو ورځ باندې داسې یو ټیسټ وشو په 1.5 لاک خلک پای کې رالل چې چاته هم په هغې کې څه ګیله شکوا مخې ته نه ده راغلې او دا ظاهري خبره ده یو پهلنی سټیپ دی چې کله باران کېږي نو پهلنی ساس کې هم راځي او دغه پهلنی ساس کې دی چې په هغې په ذریعه باندې
دا نور ادارې هم د هغې نه څه زده کولی شي او نورې سرکاري یونیورسټۍ هم همدغې یو ټي په لار باندې چلیدی شي چې څنګه یو ټي د وخت کې دا کار کوي لګیا دی هغوی د ټسټونه کولی شي د پیسکو 4800 نه زیات د وخت کې چې کوم اسامیانې دي په هغې باندې ټسټ کنکلوډ شوی چا داسې ګیله مخې ته نه ده راغلی هر یو کس پای باندې مطمئن دی چې او ټسټ صحیح هو امتحاني حال صحیح هو ایر کنډیشن امتحاني حال ای ته ورکړی شوي دي هر یو شیز په ټایم باندې شوی دی نو بیا نورې ادارې هم په دې باندې عمل کولی شي او چې کوم دغه ټول طریقې کار دی د طریقې کار حوالې سره پیسکو ته هم ظاهر خبر ډېر مشکلات دومره غټ اسامیانې ته ضرورت و هغه هم هغوی دپاره اسانه شوه چې دواړه سرکاري ادارې وي پیسکو چې کوم دی وخت کې سروسز دي هغې دپاره ضروري دا وه چې هغوی سره افرادي قوت وي او دغه څه کم 15,000 خلک چې کله پیسکو ته راشي نو بیا ظاهري خبره ده چې د پیسکو افرادي قوت به هم هغې سره ښه کېږي او د هغې فایده به د موږ ټول مطلب پوره خیبر پښتونخوا ته به رسي دا زموږ د نن پروګرام او دې پروګرام کې موږ ستاسو مخې ته چې کوم مختلف د پاکستان تحریک انصاف متعلق وي یا زموږ د ګرانۍ متعلق وي ستاسو مخې ته راوړې تمه به لرو چې دغه ګراني څه حده پورې کنټرول کیدی شي دغه د پاکستان تحریک انصاف وفاق سره چې کوم دی وخت کې جنگ دی هغه څه حده پورې کنټرول کیدی شي او بیا د پیسکو ضرورت هم دی چې پیسکو موږ ته په خپلو خپو باندې ودرېږي او موږ ته د هغې فایده ورسي پروګرام به ختم دی جهت راکړی د الله په امان